Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asaduzzaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures. And thus, Asaduzzaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar. And for both the occurrences, he committed 4 counts of offences, crime against humanity, 4 times, by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement, considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offense, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The parties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the
provisions laid down in Section 20, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much. হত্যাযজ্ঞের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার বিরুদ্ধে 3টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি অভিযোগে শেখ হাসিনার আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং বাকি 2টি অভিযোগ অর্থাৎ চাঙ্কারপুলে 6 জনকে হত্যার যে অভিযোগ এবং আশুলিয়ায় 6 লাশ পোড়ানোর যে অভিযোগ, সেই অভিযোগে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে 5টি অভিযোগের মধ্যে 4টি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকেও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনাল তার রায়ে বলেছেন, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন সাবেক আইজিপি, তিনি যে অপরাধ করেছেন তার সাজাও সর্বোচ্চ হওয়া উচিত, অর্থাৎ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হওয়ার মতো তিনি অপরাধ করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু আসামি থেকে রাজসাক্ষী হয়েছেন, সত্য উন্মোচন করেছেন এবং নানা অজানা তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন, সেই কারণে মামুনের সাজা কমিয়ে তাকে 5 বছর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই যে আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসাদুজ্জামান খান কামালের সম্পত্তি বিক্রি করে জুলাই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1। এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1-এ যখন শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল তখন উল্লাসে ফেটে পড়ছিলেন। আমরা আইনজীবীদেরকে তার করতালির মাধ্যমে এই রায়কে স্বাগত দিতে দেখেছি এবং যারা জুলাই শহীদ হয়েছিলেন, শহীদের পরিবার এবং অনেক জুলাই যোদ্ধা, অনেক জুলাই আহত, যাদের যারা এক হাত হারিয়েছেন, যারা এক পা হারিয়েছেন, যারা চোখ হারিয়েছেন, তারাও কিন্তু ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন এবং যারা শহীদ হয়েছেন, শহীদের পরিবারের অনেককে আমরা দেখেছি যে এই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়তে। আর যদি বলে রাখি যে আজকে দীর্ঘ একটি রায় হয়েছে, 11টা 35 মিনিটের রায় দেওয়া শুরু করেছেন। মোট পৃষ্ঠা 453 পৃষ্ঠা হলেও এর সারাংশ পড়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের 1-এর 3 জন বিচারপতি এবং তারা ভাগাভাগি করে এই রায়ের সারাংশটি পড়েছেন এবং বিস্তারিতভাবে তারা আলোচনা করেছেন এবং তারা বলেছেন যে জুলাই আগস্টে সারা বাংলাদেশে অর্থাৎ 50টির মতো জেলায় সহিংস ঘটনা ঘটেছে এবং 41টি জেলায় মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ লিথাল উইপেন ব্যবহারের তারা প্রমাণ পেয়েছেন। এবং এটি যে একটি সিস্টেমেটিক ওয়াইড স্প্রেড ক্রাইম, সেটি তাদের ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন যে তদন্ত রিপোর্ট, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেছে, যে সাক্ষ্য প্রমাণ ট্রাইব্যুনালে দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে। এটি বলে রাখি যে ওয়াইড স্প্রেড এবং সিস্টেমেটিক হওয়াটা খুবই জরুরি আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন অনুযায়ী। অর্থাৎ যদি কোনো অপরাধ মানবতা বিরোধী অপরাধ হতে হয় তাহলে সিস্টেমেটিক এবং ওয়াইড স্প্রেড হতে হবে। আমরা দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক, অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান তিনি রায় ঘোষণার পরে ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়েছেন। আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো এবং এই রায়ের সামগ্রিক বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জানবো এবং তার নিজের একটু প্রতিক্রিয়া আমরা জানবো। কারণ এই মামলার যখন শেষের দিকে আসে, অর্থাৎ যুক্তিতর্ক পর্ব এসে আসাদুজ্জামান অ্যাটর্নি জেনারেল তিনি শুনানি করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে শেখ হাসিনা আসাদুজ্জামান খান কামালের যদি সর্বোচ্চ শাস্তি না হয় তাহলে জুলাই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন, তাদের সঙ্গে অবিচার করা হবে এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি নজির তৈরি করতে হলেও এই জুলাই আন্দোলনের এই মামলাতে আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা দিতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল কথা বলবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কথা বলবেন, আমরা একটু তার কথা শুনবো। একটু দর্শক আপনাদেরকে আবার জানিয়ে রাখি, জুলাই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার বিরুদ্ধে 3টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি অভিযোগে যে অভিযোগে
আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যেই চলে যাই। আপনাদের প্রশ্ন থাকলে বলেন। আমরা জানতে চাচ্ছি পলাতক শেখ হাসিনার বিষয়ে কি রায় হয়েছে আজকে। শুরু করতে পারেন। শেখ হাসিনার বিষয়ে কি রায় হয়েছে? এত শব্দের মধ্যে কথা বলা যায় না। এত শব্দের মধ্যে কথা বলা যায় না। প্লিজ। আজকে আপনারা জানেন বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি মামলার রায় হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম যে মামলাটির রায় হয়েছে, প্লিজ কিপ সাইলেন্ট প্লিজ। আজকে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম একটি রায় হয়েছে। আপনারা যারা বলছেন শেখ হাসিনার মামলার কি রায় হলো, আমি বলছি জুলাই বিপ্লবে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মামলার কি রায় হলো। আমরা বলতে চাচ্ছি জুলাই বিপ্লবে শহীদদের মামলায় শহীদরা ন্যায় বিচার পেয়েছেন, রাষ্ট্র ন্যায় বিচার পেয়েছে, প্রসিকিউশন পক্ষ ন্যায় বিচার পেয়েছে। সেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে যে সেই ন্যায় বিচারের মানদণ্ড হলো এই মামলার দুইজন আসামিকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একজন আসামি যিনি রাজসাক্ষী হিসাবে নিজেকে আদালতের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সার্বিক বিবেচনায় আদালত তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে। আমরা মনে করি শহীদদের প্রতি, দেশের প্রতি, এদেশের মানুষের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, সংবিধানের প্রতি, আইনের শাসনের প্রতি এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা পরিশোধের স্বার্থে এ রায় একটি যুগান্তকারী রায়। এই রায় প্রশান্তি আনবে, এ রায় ভবিষ্যতের জন্য একটি বার্তা, এ রায় বাংলাদেশে ন্যায় বিচার এবং আইনের শাসনের জন্য একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। এটা আমাদের কথা। সবাইকে ধন্যবাদ। কোন অভিযোগে যদি কি সাজা হয়েছে যদি একটু বলতেন। যে অভিযোগগুলো সাজা হয়েছে আপনারা শুনেছেন, দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ওনার 5টা অভিযোগকে 3টা কাউন্টে এনে ওনারা সাজা দিয়েছেন। শেখ হাসিনাকে একটা কাউন্টে সুপিরিয়র কমান্ড রেসপন্সিবিলিটিতে যাবজ্জীবন জেল আনটিল ন্যাচারাল ডেথ দিয়েছেন, আর ডাইরেক্টলি যেটা নির্দেশনা দিয়েছেন সেখানে তাকে ডেথ পেনাল্টি দিয়েছেন। আইনের বিধান মতে যেদিন থেকে গ্রেপ্তার হবেন সেদিন থেকে সাজা কার্যকর হবে। এটা রাষ্ট্র আইনিভাবে যা যা করণীয় সব করবে। রাষ্ট্র আইনিভাবে যা যা করা সম্ভব সবটুকু করবে। এই মামলায় শহীদদের পরিবারকে, আহতদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটা নির্দেশনা আদালত দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের প্রশ্নে এই মামলা বলেছেন, এই আদালত বলেছেন এই মামলার মধ্যে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের ইস্যু ছিল না বলে ওই বিষয়ে ওনারা কোনো কমেন্ট করেননি। অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা সাক্ষী দিয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা যতদিন আছি বিচার কার্য পূর্ণ উদ্যমে চলবে এবং আমরা আশা করি আগামীতে যেই সরকারি নির্বাচিত হবে এই বিচারের গুরু দায়িত্ব থেকে কোনো অবস্থাতেই যেন তারা পিছপা না হয়। ধন্যবাদ আপনাদের। আজকে দুলাই সনদ অবশ্য করার রুচি হয় আপনার? এখানে অন্য কোনো ইস্যু আলোচনা করবেন না, ঠিক আছে যান। পরবর্তী কতগুলো মামলা আছে মানে সেগুলো না, এগুলো আর কথা বলবো না, আর কথা বলবো না। যেহেতু কোনো অভিযোগ এই মর্মে কোনো চার্জ গঠন হয়নি বা সাবজেক্ট না, ইস্যু না,
তবে এই মামলার মর্ম থেকে সবাই একটা বার্তা পাবেন কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রায় বাস্তবায়ন আইনি পথেই হবে, আইনসঙ্গতভাবেই হবে। বেআইনি বা আইনসঙ্গত নয় এরকম কোনো পথ সরকার অবলম্বন করবে না। পলাতক থাকা অবস্থায় আপিল করার সুযোগ বাংলাদেশে না বিশ্বের কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নাই। স্যার, শেখ হাসিনা তো ভারতের বসে গণমাধ্যমে কথা বলেই যাচ্ছেন। এই রায়ের পর তিনি যেহেতু আইনের দৃষ্টিতে এখন একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা তার এই ধরনের ইন্টারভিউ প্রচারের বিষয়ে? বাংলাদেশ সরকার আইনসঙ্গতভাবে যত রকম পদক্ষেপ আছে সবগুলো নেবে বলে আমরা মনে করি। সেক্ষেত্রে কি রায়ের কপি পাঠাতে হবে কিনা, অথবা ভারত সরকারের হাতে রায়ের কপি যাওয়ার পর সরকার এই রায় কার্যকর করার জন্য কোথায় রায়ের কপি পাঠাবেন, কি পদক্ষেপ নেবেন, সরকার এটা আইনি পর্যালোচনা করে সেটা নেবেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে। কথা বলছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি যেটি বললেন যে এখন যেহেতু রায় হয়েছে, রায়টি কার্যকরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে রায়টি যখন সরকারের কাছে আসবে বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ট্রাইব্যুনাল থেকে পাঠানো হবে তখন থেকেই রায় কার্যকর হবে। আর আসামিরা যদি আপিল করার সুযোগ তখনই পাবে যখন আসামিরা যারা পলাতক রয়েছেন তারা যদি আদালতের সামনে আসেন, তাহলেই কেবল আসামিরা আপিল করার সুযোগ পাবেন। আর চৌধুরী আব্দুল আল মামুনের যেহেতু সাজা হয়েছে 5 বছরের, তিনি এই সাজার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবেন কি পাবেন না সে বিষয়টি আমরা এখনও স্পষ্ট হতে পারিনি। আর যেটি বলে রাখি, একটু পূর্ণাঙ্গ রায়টা যদি একটু আমি বলি, যে এই জুলাই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের মামলায় শেখ হাসিনার কে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মূলত একটি অভিযোগে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, আর 2টি অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর আসাদুজ্জামান খান কামালকে 4টি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। চৌধুরী আব্দুল আল মামুনকে 5 বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং শেখ হাসিনা এবং কামালের দেশে থাকা সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে শহীদ এবং আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ছিল মোটামুটি আজকে জুলাই আগস্টের হত্যা মামলার, শেখ হাসিনার মামলার রায়ের সবশেষ খবর। এই মুহূর্তে হাইকোর্টের সামনে আছেন সহকর্মী আতাউল কাউসার, আমরা তার কাছ থেকে সেখানকার খবর জানবো। এবং রায় ঘোষণার পর যারা ভেতরে ছিলেন তারা অনেকে বাইরে এসে এবং বাইরে যারা অপেক্ষমান ছিলেন অনেকেই তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন যে এই যে রায়, সেই রায়টিকে তারা গ্রহণ করেছেন এবং বলছেন যে তাদের যে মনের আশা এই রায়ের মাধ্যমে তাদের সে মনের আশার অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে। আর বাকিটি যে অনেকটির মধ্যে একটি অংশ নিয়ে তারা একটু আপত্তি জানিয়েছেন, যদিও তারা বলছেন যে কিছু সময় পরে তারা এটি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিফিং করবে। আমি ইনকিলাব মঞ্চের কথা বলছিলাম, ইনকিলাব মঞ্চ বের হয়ে এই কথাটি আমাদের জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে যিনি রাজসাক্ষী হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন, তিনি তাকে যে 5 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সেটিতে তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা মনে করছেন অন্তত তাকে যাবজ্জীবন দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনিও আসলে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট পাওয়ার মতোই যোগ্য ছিলেন। যেহেতু তিনি রাজসাক্ষী হয়েছেন তাই তার শাস্তির মাত্রাটি কমানো হয়েছে, এমনটি আসলে অবজারভেশনে জানিয়েছেন বিচারক রায় ঘোষণার সময়। তো তারা বলছেন যে আসলে তারা পরবর্তীতে আইনজীবীর সাথে কথা বলে দেখবেন যে এটির অন্যথার সুযোগ আছে কিনা। তো কিছু সময় পরপরই আসলে কোর্ট থেকে যারা বের হচ্ছেন তাদের সাথে এখানকার উপস্থিত গণমাধ্যম কথা বলার চেষ্টা করছে এবং এখন যারা বের হয়েছেন তারা সকলেই আসলে আইনজীবী। এই যে পুরো এটি হচ্ছে জাতির প্রতিজ্ঞা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, এটা হচ্ছে জাতির কোয়েস্ট ফর জাস্টিস। এই রায় প্রমাণ করেছে অপরাধী যত বড় হোক, যত ক্ষমতাশালী হোক, সে আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এবং বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে যত বড় অপরাধী হোক তার অপরাধের জন্য তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে এবং তার প্রাপ্য শাস্তি পেতে হবে। এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ সকল আন্তর্জাতিক নর্মস, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে ক্রাইমস অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটির মতো কমপ্লেক্স অপরাধের বিচার করতে সক্ষম এবং বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে সেটা করেছে। আমরা এটাও একই সাথে বলতে চাই যে কোয়ালিটি অফ এভিডেন্স এখানে দেখানো হয়েছে, যে ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ এই আদালতে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশ্বের যে কোনো আদালতের স্ট্যান্ডার্ডে এই সাক্ষ্য প্রমাণগুলো উতরে যাবে এবং পৃথিবীর যে কোনো আদালতে এই সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হলে
আজকে যেসব আসামিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই একই শাস্তি প্রাপ্ত হবেন। আমরা আজকের এই রায় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের একটা দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের সমাপ্তি হয়েছে, যদিও আরও অনেকগুলো মামলা বিচারাধীন রয়েছে। যারা এই মামলাকে আজকের দিন পর্যন্ত নিয়ে আসার ব্যাপারে যারা ভূমিকা পালন করেছিলেন, বিশেষ করে আমাদের ভিকটিম পরিবার, তারা তথ্য দিয়েছেন। আহতরা, সাক্ষীরা তারা আদালতে এসে কষ্ট করে সাক্ষী দিয়েছেন। প্রসিকিউশনের বিজ্ঞ প্রসিকিউটররা যারা আমাকে এই মামলা পরিচালনায় সাহায্য করেছেন, তদন্ত সংস্থা যারা বাংলাদেশের 56,000 বর্গ মাইলের বিভিন্ন জায়গা থেকে এভিডেন্সগুলো কালেক্ট করেছেন, বাংলাদেশের আপামর জনগণ যারা এই বিচারের জন্য প্রসিকিউশন টিমকে সমর্থন জুগিয়েছেন, সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদেরকে সংগ্রহ করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, সকলের প্রতি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবশেষে শহীদ পরিবার, যাদের ক্ষতি কোনো কিছু দিয়ে পূরণ হবে না, তাদের সামনে অন্তত একটা ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। এই জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আমরা শহীদের পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করি না। আমরা শহীদের পরিবারের পক্ষ থেকে চৌধুরী আব্দুল আল মামুনের কমপক্ষে যাবজ্জীবন আমরা শাস্তি আশা করছিলাম। আশা করে মাননীয় আদালত পুনর্বিবেচনা করবেন আপিলের মাধ্যমে হোক, আর যেভাবে হোক আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে শেখ হাসিনাকে বা শেখ হাসিনার দল, এই দলকে আমরা শেখ হাসিনাকে আমি শুধু ফ্যাসিস্ট বলবো না, শুধু স্বৈরাচারী বললে ঘৃণা করা ন্যূনতম হবে। আমি মনে করি এই শেখ হাসিনা শুধু ফ্যাসিস্ট নয়, একটা সুবিচার তারা দেখতে পেল। এজন্য রাষ্ট্র বা সরকার, তার কোনো প্রধান, কোনো কর্তা ব্যক্তি, রাজনৈতিক কোনো বড় নেতা যতই ক্ষমতাবান হোক, তারা যে আইন এবং বিচারের ঊর্ধ্বে নয়, এ রায়ের মধ্যে দিয়ে আজকে সেটি প্রতিষ্ঠিত হল। আমি মনে করি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের যারা জুডিশিয়ারিতে থাকবেন, ম্যাজিস্ট্রেসিতে থাকবেন, বিচারের এই বিরাট জিম্মাদারি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের জীবন মৃত্যুর ফয়সালার মতো দুনিয়ার বিচারের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবেন, এই রায় থেকে এই বিচারকদের, প্রসিকিউশনে যারা ছিলেন, তাদের দৃঢ়তা, সাহসিকতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যেন আমাদের দেশে আর কখনো বিচারক হোক, প্রশাসক হোক, কেউ যেন ফ্যাসিবাদী না হয়ে ওঠেন, কর্তৃত্ববাদী না হয়ে ওঠেন, অত্যাচারী না হয়ে ওঠেন। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন যে 7 শ্রেণীর মানুষ কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবেন, তার মধ্যে একটা শ্রেণী হলো ন্যায় বিচারক, সুলতানুল আদল বলা হয়েছে। এটা মনে থাকে না বিচারকদের, তো এটা জাতির জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। বিচারকে ঘিরে সারা দেশে কয়েকদিন যে নাশকতা, রায়ের ঘোষণার কথা, রায়ের দিনকে আজকে কেন্দ্র করে ককটেল নিক্ষেপ, গাড়ি পোড়ানো, বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ সৃষ্টি করার যে সমস্ত পায়তারা করা হয়েছে, জাতি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে, জাতি সেটা গ্রহণ করেনি। তাদের সাথে এদেশের রাজনীতি আর যায় না। ফলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে, এখন তো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যাদের রায় হলো, তারা এখন কিন্তু পলাতক। এই পলাতক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে যারা আশ্রয় দিয়েছেন, আমরা মনে করি এই ঘৃণ্য অপরাধীদের পক্ষে তারা অবলম্বন করেছেন। আন্তর্জাতিক সকল আইনের তাদের পরিপন্থী। আমরা দাবি করব তাদের অবশ্যই বাংলাদেশে ফেরত দিতে হবে এবং আইনের কাছে তাদেরকে সোপর্দ করতে হবে। গণতন্ত্রের দাবি করলে, সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ দাবি করলে, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের দাবিদার প্রতিবেশী হলে, এটি হচ্ছে তার প্রথম দায়িত্ব। একজন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রায় 3 ঘন্টা রায়ের ঘোষণা শুনছিলাম, যেখানে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড এবং কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই রায় ঘোষণার পর রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া জানছিলাম। এবার জানাচ্ছি শিরোনামগুলো। জোরে হত্যাযজ্ঞের মামলায় শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ড, রাজসাক্ষী হয় সাবেক আইজিপি মামুনের 5 বছরের কারাদণ্ড, ন্যায় বিচার পাওয়ায় রাষ্ট্রপক্ষের সন্তোষ।
শেখ হাসিনা কামালের ফাঁসির রায়ে উচ্ছ্বসিত শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধারা। ভারত থেকে ফিরিয়ে রায় কার্যকরের দাবি, দ্রুত ফেরাতে দিল্লিকে ফের চিঠি দেবে সরকার। শেখ হাসিনার রায়ের দিনে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর উত্তেজনা। বুলডোজার নিয়ে শেখ মুজিবের বাড়ির কাছে ছাত্র জনতা। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, সেনা মোতায়েন। এবং এবার হবে দেশ রক্ষার নির্বাচন, সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে ভুলের সুযোগ নেই বললেন প্রধান উপদেষ্টা। শতভাগ নিরপেক্ষতার সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ। সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি মাহাদ ইসলাম ধ্রুব। জুলাই হত্যাযজ্ঞের মামলায় শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। এই মুহূর্তে হাইকোর্টে আছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন, শফিকুজ্জামান রুবেল এবং আতাউর কাউসার। সরাসরি যাচ্ছে সেখানে। কাউসার, রায় ঘোষণা করা হলো। আপনারা জানেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল উভয়েরকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং যিনি রাজসাক্ষী হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন, তাকে 5 বছরের সাজা দিয়েছে। এবং রায়ে এটিও বলা হয়েছে তিনি 5 বছরের যেহেতু এমনকি বলে আসলে এসে রায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন এই রায় ঘোষণার পরে যারা ভেতরে ছিলেন তারা ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছেন। এর মধ্যে ইসলাম মঞ্চের কর্মীরা ছিলেন, তারা এসে বলেছেন যে পুরো রায় তারা অনেকটাই সন্তুষ্ট। অনেকটাই সন্তুষ্টের যে বাকি অংশ সেটি হচ্ছে রাজসাক্ষী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে যে 5 বছরের সাজা দিয়েছে এটি আসলে তারা মানতে পারছেন না। তারা মনে করছেন তাকে খুশি আসছি, কিন্তু যে আইজিপির যে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এতে আমরা কেউ খুশি না। আমরা তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাই এবং যারা আইনের আওতায় এখনো আছে পর্যায়ক্রমে তাদের কিভাবে তাদের রায়গুলো খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে, এটা আমার মনে হয় এটাও আমাদের আকাঙ্ক্ষা এখনো পূরণ হয়নি। যে 2 জন হয়েছে সেই বলে আমরা খুশি তা, আমরা তাদের রায়টাও খুব দ্রুত জানতে চাই এবং শেখ হাসিনার মতো আশা করতে চাই যে তার বাবার মৃত্যুর ফাঁসি যদি এতকাল পরে সে করতে পারে তাহলে আমরাও দেশে নিয়ে এসে তাদের সকলকে আমরা এই ফাঁসির রায় আমরা দেখতে পারি। আমি শহীদ সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়র মা। আমি শামসিয়ারা জামান। আমার নাম সেবন্তী। আজকে যে রায়টা আমরা দেখলাম, সর্বপ্রথম যদি পলাতক খুনি শেখ হাসিনা রায়ের কথা বলি, তার যে ফাঁসির রায় প্রথমে শোনানো হয় এবং সেটাতে আমরা সবাই সন্তুষ্ট, আমরা আহত এবং শহীদ পরিবার। দ্বিতীয়ত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কথা যদি বলি, সেই ক্ষেত্রে তারও ফাঁসির রায় শোনানো হয় এবং সেটাতেও আমরা সন্তুষ্ট। কিন্তু আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে যেহেতু সে রাজসাক্ষী হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 5 বছরের সাজা শোনানো হয়েছে, যেটাতে আমরা সন্তুষ্ট না। কারণ সে যতটুকু যা অপরাধ করেছে 5 বছর কিছুই না, আমরা ন্যূনতম তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাই। এবং শুধু রায়তেই আমরা সন্তুষ্ট না, আমরা চাই যেই 2 জনের ফাঁসির রায় শোনানো হয়েছে তাদেরকে যেখান থেকে পারবে এই সরকার ধরে নিয়ে আসবে এবং যত দ্রুত সম্ভব তার যে রায় সেটা কার্যকর হবে। কারণ শুধুমাত্র রায়ে আমরা সন্তুষ্ট হব না, আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের ফাঁসি দেখতে পাচ্ছি, তাদেরকে দেশে ধরে এনে ফাঁসি দিবে, এই জিনিসটা যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের লড়াই বন্ধ রাখবো না, আমরা ততদিন চালিয়ে যাব। কারণ আমরা মনে করি আমরা যারা এখানে আছি, আমরা আমাদের নিজেদের ভাই হারিয়েছি, কেউ সন্তান হারিয়েছে, কেউ নিজেদের চোখ হাত পা হারিয়েছে, এগুলা কখনো ফেরত আসবে না। কিন্তু সেই মানুষগুলার ফাঁসি যদি আমরা দেখতে পারি, অন্তত আমরা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবো যে না, আমরা শাস্তিটা নিজের চোখে দেখেছি। শুধু রাইতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকবো না। এবং আমাদের যে আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, তার 5 বছরের শাস্তি আমরা মানি না। আমরা আবার অ্যাপিল করব, আমরা চাবো তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কারণ সে যা করছে সেটা এই 5 বছরের শাস্তি কিচ্ছু না। আমরা চাই ন্যূনতম তার
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক। এই করা রাজশাহী করে কি তাকে কি ছাড় দেওয়ার কোনো ছিল নাকি কোনো, এটা আমার একটু সন্দেহ আছে। তারপরও সার্বিক অর্থে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, অন্ততপক্ষে এই কয়েক মাসের ভিতরে এই বিচারে আমরা রায়টা শুনতে পারছি। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাইকে ধন্যবাদ। শহীদ ইমাম হাসান তাইমের ভাই, মূল কথা আজকে যেই রায় শোনানো হয়েছে, দুইজনের রায়ে আমাদের যেই হাসিনা এবং তার যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পরপরই টিএসসির পায়রা চত্বরে আজকে দিনব্যাপী যে অবস্থান কর্মসূচি ছিল, অর্থাৎ যেখানে বসে সাধারণ ছাত্র জনতা এই বিচার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার দেখছিলেন, তারা কিছুক্ষণ আগেই মিছিল নিয়ে এসেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন তারা আনন্দ মিছিল করছেন এবং এই রায়ের মধ্য দিয়ে তারা যেটি বলছেন যে একটি যুগান্তকারী রায় এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে এবং তারা বলছেন অনতি বিলম্বে যে কোনোভাবে হোক ভারতে পালিয়ে থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে যত দ্রুত সম্ভব এই রায় কার্যকরের দাবিটুকু তারা জানিয়েছেন। এর আগে যখনই শেখ হাসিনার হত্যা মামলায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, ঠিক তখনই কিন্তু আমরা দেখেছি মিষ্টি বিতরণ করেছে এবং এখন তারা একটি মিছিল নিয়ে টিএসসি থেকে মিছিলটি আপনার ভিসি চত্বর এবং সাবেক খুনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যেই রায়টি এসেছে সেটির সাথে আমরা একমত পোষণ করছি, কিন্তু সাবেক আইজিপি চৌধুরী আল মামুন তার যেই রায়টি এসেছে তাকে সেটি আমরা প্রত্যাখ্যান করছি এবং সেই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের শহীদ পরিবার এবং আহতদের পক্ষ থেকে আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করব এবং আমাদের ইচ্ছা সেই চৌধুরী আল মামুন সাবেক আইজিপি তাকে ন্যূনতম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক। আমাদের শুধুমাত্র রায় দিয়ে বসে থাকলেই হবে না, আমাদেরকে এই প্রসেসটি দেখাতে হবে কিভাবে সেই খুনি হাসিনা এবং খুনি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশে এনে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে এবং সেটি দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করতে হবে কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে আনতে হবে এবং দেশ থেকে এই কার্যক্রম যত শীঘ্র সম্ভব তত শীঘ্রই শুরু করার জন্য আমাদের শহীদ এবং আহতদের পরিবারদের থেকে এটি দাবি জানানো হচ্ছে। তারই সাথে খুনি হাসিনার আরও যে সকল দোষররা ছিল যারা এখন দেশে আছে বা দেশের বাইরে হোক, সকলকে দেশের মাটিতে এনে যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি কার্যকর করার জন্য শহীদ এবং আহতদের পরিবারদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হচ্ছে এবং সরকারকে এবং এই দেশের সকলকে এ ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবি 1400 ছাত্র জনতা নিহত হয়েছেন, তাদের আত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। পাশাপাশি এখানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পাশাপাশি এখানে আগত যে ছাত্র জনতা যে দাবিটুকু জানিয়েছেন যে তারা বলছেন যে এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আসলে কোনো ধরনের কোনো একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক দল নয় এবং তারা এমনও দাবি জানিয়েছেন যে আওয়ামী লীগের যে রাজনীতি সেই রাজনীতি করে, এই দাবিটুকু তারা তুলছেন। এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছে আমাদের সহকর্মী মাসুদুর রহমানের কাছে ধানমন্ডিতে, আর তিনি জানাবেন সেখানকার পরিস্থিতি। মাসুদ, যে গোল চত্বর, সেই গোল চত্বরে এখন ব্যানার এবং গাছের যে ডালপালা রয়েছে সেগুলো জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ সেটি এখন অব্যাহত রয়েছে এবং তারা এই যে তাদের যে প্রতিবাদ সেটি দুপুর 12টা থেকে চলছে। দুপুর 12টায় যখন দুটি বুলডোজার নিয়ে এই ধানমন্ডি 32 নম্বরে আসার চেষ্টা করে তখন আমরা দেখতে পাই যে এই যে তাদের যেই এই মিছিল এবং বিভিন্ন স্লোগানে তারা ধানমন্ডি 32-এ ঢোকার চেষ্টা করে এবং তাদের যেই আজকের কর্মসূচি ছিল সেটি ছিল যে ধানমন্ডিতে যেই ভবনটি রয়েছে, যেটি ভাঙা ভবন, সেই ভবনটি তারা গুড়িয়ে দিয়ে সেখানে মাঠ তৈরি করবে। তাদের এই কর্মসূচি নিয়ে যখন তারা ধানমন্ডি 32 নম্বর গেটে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে সেটি বাধা দেওয়া হয়। তারা বলে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে এ ধরনের ভাঙার মতো যে কর্মসূচি সেটি তারা হতে দেবে না। এরপরে শিক্ষার্থীদের সাথে কয়েক দফা পাল্টা ধাওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীরা কখনোই সেখান থেকে পিছু হটে না, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের অবস্থানে থাকে। এক পর্যায়ে ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষার্থীরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তখন বাধা দেয়।
কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী সেখানে বের হয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেও এরপরে বাকি যে শিক্ষার্থীরা থাকে বুলডোজার সহ সেটি বাইরে রয়ে যায়। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি যে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একাধিক টিম এসে পুরো এলাকা কর্ডন করে নেয় এবং সেনাবাহিনীরা যখন উপস্থিত হয় তখন বুলডোজার ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়। তখন সেনাবাহিনীকে আমরা দেখি যে তারা শিক্ষার্থীদের সেটি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এই এক পর্যায়ে লাঠির ভয় দেখানো এবং শিক্ষার্থীদের ইট পাটকেলের নিক্ষেপের মাধ্যমে পুরো পরিস্থিতি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং পুরো এলাকায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, ইট পাটকেল নিক্ষেপ এবং সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল নিক্ষেপের মাধ্যমে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দুপুর 1:30টার দিকে সেই রণক্ষেত্র কিছুটা সময়ের জন্য থামে এবং পুরো এলাকা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ন্ত্রণে নেয়, যেই 32 নম্বর পুরো এলাকাটি রয়েছে। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি 10 থেকে 15 মিনিট পর শিক্ষার্থীরা আবারও জড়ো হয় এবং জড়ো হয়ে মিছিল দিয়ে আবারও 32 নম্বরে ঢোকার চেষ্টা করে। যখনই শিক্ষার্থীরা 1:30টার পরে আবারও ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে তখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য তারা আবারও বাধা দেয় এবং আবারও সংঘর্ষ তৈরি হয় এবং সেই সংঘর্ষ চলে 2:30টা পর্যন্ত। 2:30টার পর কিছু সময়ের জন্য সেই সংঘর্ষ থেমে থাকার পরে আমরা দেখি যে 3টার দিকে আবারও সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সেই সংঘর্ষ কিছুক্ষণ আগে থেমে যায় এবং পুরো এলাকা টিয়ার শেলের যে গন্ধ সেই গন্ধে ছেয়ে যায় এবং সবাই টিয়ার শেলের ফলে বিভিন্ন জনের চোখে সমস্যা হয়। সবাই আগুন জ্বালিয়ে সেই যে টিয়ার শেল থেকে বাঁচার যে পন্থাটা সেটি নেওয়ার চেষ্টা করে। সেটিরই অংশ হিসেবে আমরা দেখি যে এখন এই যে এই ধানমন্ডি 32 নম্বর যে মোড়টি রয়েছে সেই মোড়ে আগুন জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিচ্ছে এবং তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো সেগুলো তারা বারবারও জানিয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা যখন দুপুরের পরে সংঘর্ষ থামে তখন এখানকার যারা সমন্বয়ক ছিল তাদের সাথে আমরা আলোচনা করে তাদের কাছে বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তারা বারবারও বলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই ঘোষিত কর্মসূচি শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই যে তাদের এই কর্মসূচি এটি চালিয়ে যাবে। শুরুর দিকে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এটিতে যুক্ত হলেও পরবর্তীতে আমরা দেখেছি ঢাকার আশপাশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা এসে তারা এখানে সমবেত হয় এবং একযোগে তারা ধানমন্ডি 32 নম্বরে ঢোকার চেষ্টা করে। যতবারই ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে প্রবেশ পথ সেটি ঢুকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই আমরা দেখেছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে বাধা দিয়েছে এবং বারংবার তাদেরকে একটি কথাই। জুলাই হত্যাযজ্ঞে শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘোষণার পর বিভিন্ন মহলের উচ্ছ্বাস এবং প্রতিক্রিয়ার কথা জানছিলাম। মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে সন্তোষ জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে রায় কার্যকরের আহ্বান নেতাদের। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান কামাল এবং সাবেক আইজিপি মামুন তাদের অপরাধের তুলনায় এই সাজা যথেষ্ট কম। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আদালতে আজকে একটা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পলাতক আসামি কোথায় আছে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবার ব্যাপারে দেশে আইনের কিছু বিধান আছে, নিশ্চয়ই তারা সেটা প্রয়োগ করবেন। এর বেশি পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে আমাদের বেশি কিছু করণীয় নেই। আমরা সরকারকে, আদালতকে ব্যাপারে দল হিসেবে যতটুকু আমাদের দায়িত্ব থাকবে আমরা সহযোগিতা করব। যার সার্বিক সহযোগিতায় এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে তারও ফাঁসির রায় ঘোষণা হয়েছে। আমরা মনে করি এর মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও আমাদের শহীদেরা যারা ছিল, যারা তাদের জীবন হারিয়েছে এই দীর্ঘ সময়ে, তাদের আত্মার শান্তি পেয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকরে শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরাতে ফের চিঠি দেবে সরকার। সচিবালয়ে কথা জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুল। আজকে আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে যারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে আজকে তাদের বিদেহী আত্মা হয়তো একটু শান্তি পাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই রায়ে সন্তুষ্ট, কিন্তু আমি বিস্মিত না। আমরা শেখ হাসিনারকে দেশে প্রত্যার্পণের জন্য, এক্সট্রাডিশনের জন্য ভারতের কাছে আবার চিঠি লিখব। ভারত যদি এই গণহত্যাকারীকে আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখে তাহলে ভারতকে বুঝতে হবে এটা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে একটা শত্রুতা, একটা অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। খেলার খবর, আজারবাইজানকে 3-1 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব শেষ করল ফ্রান্স। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে গোল হজম করে ফরাসিরা। 17 মিনিটে দারুণ এক হেডে দলকে সমতায় ফেরান ফিলিপ মাতেতো। 30 মিনিটে লিড এনে দেন মিডফিল্ডার এক লিউচে। বিরতিতে যাওয়ার আগে আত্মঘাতী গোল হজম করে 3-1 জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ফ্রান্স। এই ছিল বিকেল 3টার সময় সংবাদে। এরপর আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে আসছি কিছুক্ষণ পর, সঙ্গে থাকুন সময়।